नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ये ज्योतिष कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण दीर्घ दिन पर वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन में एक बहुत बड़ परिवर्तन होगापी जाऊँगी। तेबे बंधु मैंने जदि आपण मानकर भी वृष राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। तेबे आपण जानि परिबे जे केबे ठारू एवं केते तारीख ठारू आपण मानकर जीवन रे एक विशेष परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर वृष राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा एवं भक्तिर सहित जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे आसीबाकू जाउथुबा बड़ परिवर्तन गुड़िक विषय रे। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु द्वितीय राशि हेउची वृष राशि। तो बंधु माने आपण मानक पई सबुठारु बड़ कथा हेउची जे आपणक राशि रे कोनोसी प्रकार शनि दशा चालू नाही, ना शनि 7.5 ना शनि 2.5। आपण समस्त प्रकार शनि दशारु मुक्त अटंती। तो वर्तमान शनि आपणकर एकादश भाव रे चलन करुछंती, आपणकर लाभ स्थान रे चलन करुछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु शनिदेवंकर विषय रे किछि कथा जानि नेबा। तो बंधु माने शनिदेव होउचंती आपणकर नवम एवं दशम भावर अधिपति अर्थात भाग्य भाव एवं क्यारियर भावर अधिपति। तेबे नवम एवं दशम भावर अधिपति होई शनिदेव आपणकर एकादश भाव गोचर करुछंती। तेबे आपण माने जानि रखिबा उचित एठारु शनिदेव आपणकर एकादश भाव चलन करुछंती आपणक मध्यरे निश्चिंत भाव साहस एवं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िथिबो। आपणकर काम कार्य रे रुचि बढ़ुथुबो। आपण नुआ नुआ जिनिस शिखिबा पई आग्रह प्रकाश करुथुबे। वर्तमान आपणकर मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो एवं आपणकर अनेक दिन धरी जेउ इच्छा पूर्ण होई पारु नथिला, जेउ स्वप्न आपणकर पूर्ण होई पारु नथिला, वर्तमान आपणकर सब इच्छा एवं स्वप्न मध्य पूर्ण हेबो। आपणको प्रत्येक क्षेत्ररु सफलता प्राप्ति हेबाकू लागिबो। आगामी भविष्यत रे आपणक मध्यरे अनेक प्रकार सकारात्मक परिवर्तन हेबो। विद्यार्थी मानक पई खुशी खबर हेउछि 15 अक्टोबर ठारू आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे आपण बहुत भल परिवर्तन देखिबाकू पाइबे। कारण देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करिवे। एथिपई जेउ माने विद्यार्थी अटंती सेमानकर जीवन रे एक सकारात्मक परिवर्तन देखिबाकू मिलिबो। किंतु आपण माने मने रखंतु नवेम्बर मास 11 तारीख को बृहस्पति आपणकर द्वितीय भाव रे बक्री होई जिवे एवं बृहस्पति जेतेबेले वक्र चलन करिवे सेतेबेले गुरु आपणको आपणकर प्रथम भावर फल प्रदान करिवे। ताहा मध्य आपणको अधिक शुभ फल प्रदान करिवो। आपणक मध्यरे मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो, आपणकर मेंटालिटी स्ट्रांग हेबो, आपणक मध्यरे बुद्धिमत्ता बढ़िबो। 11 नवेम्बर पर ठारू आपणकर जीवन रे अनेक बड़ बड़ परिवर्तन हेबार संभावना बनुअछि। आउ गोटे कथा हेउछि शनिदेव आपणकर एकादश भाव रे गोचर करुथिबा कारणरू जेउ माने चाकरी क्षेत्र रे अछंती सेमानकर पदोन्नति मिली पारे। यदि एपर्यंत आपणको प्रमोशन मिली नाही तो निश्चिंत भाव रे आगामी समय रे आपणकर चाकरी क्षेत्र रे पदोन्नति हेबार संभावना बनुअछि। सेप्टेम्बर मासरू आरंभ करी नवेम्बर मास पर्यंत आपण निजर क्यारियर रे किंबा निजर बिजनेस रे बहुत भल परिवर्तन देखिबाकू पाइबे। आपणकर क्यारियर रे ग्रोथ हेबा सहित जेउ व्यक्ति विशेष माने बिजनेस करूछंती व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपण निश्चय ग्रो करिवे। एही 3 मास मध्य रे आपणकर जीवन रे अनेक किछि भल परिवर्तन हेबो। आपणक पई आ गोटे खुशीर कथा हेउछि एही वर्षर अंत हेबा पूर्वरु बा शेष हेबा पूर्वरु आपण लुहा सहित जड़ित कौनसी जिनिस आरंभ करि पारंती किंबा लुहा सहित जड़ित आपण कौनसी द्रव्य मध्य किनि पारंती। जेपरिक इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस आपण किनि पारंती।
ବା ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କିଛି କୁଅଭ୍ୟାସ ବା କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରୁ ଆଳସ୍ୟପଣ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜ ଭିତରୁ ଜିଦକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟଠାରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଜର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି 28 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ଯାହା ବି ମତଭେଦ ମତାନ୍ତର ହୋଇଥିବ, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଅଭ୍ୟାସ ରହିଥିଲା, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି 28 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର ବନାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରାଇବେ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଠାରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧରେ କେହି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ଆପଣ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାହା ବିପକ୍ଷରେ ପଲିଟିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ IT, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାହୁଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଅବନତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଦାନ୍ତବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କେବେଠାରୁ ଏବଂ କେତେ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ରାଶିଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତେବେ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ବୁଧ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ଘରକୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
କିମ୍ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିମ୍ବା ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଋଣ କରଜ ବା ଧାର କରିଛନ୍ତି ତ ସେହି କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 20 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ 20 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 11 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜର ଅଧିକ ସମୟ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ମୋଟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।